یہ سویڈن والا کتا جس نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کو ٹھڈے مارے ہیں، قرآن کو پھاڑا ہے، میری مراد تمام سویڈن والے لوگ نہیں، سویڈن کے اندر لا تعداد مسلمان بھی رہتے ہیں، میری مراد وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو پھاڑا ہے۔ اس کتے کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اکیلا نہیں، آج سے کئی سو سال پہلے تیری نسل بھی آئی تھی، تیرا خاندان بھی آیا تھا، تیرا قبیلہ بھی آیا تھا، کوئی نمرود کی شکل میں آیا تھا، کوئی قارون کی شکل میں آیا تھا، کوئی حامان کی شکل میں آیا تھا، کوئی فرعون کی شکل میں آیا تھا، لیکن اللہ نے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ نے ایسے ان کو کر دیا۔ آج کل کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی ان کا نام اپنے بچوں کے نام پر رکھنا برداشت نہیں کرتا، کوئی اپنے بچوں کا نام نہ فرعون رکھتا ہے، نہ نمرود رکھتا ہے، نہ حامان رکھتا ہے، نہ قارون رکھتا ہے، نہ شداد رکھتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ تیرے خاندان کے پہلے بھی لوگ آئے تھے، کوئی نمرود کی شکل میں آیا تھا، کوئی فرعون کی شکل میں آیا تھا، انبیاء کے مقابلے میں تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلامی مذہب ختم ہونا چاہیے، اللہ رسول کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آخرکار اللہ نے ثابت کر دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کہتا ہے میرا اسلام جو ہے ساری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے۔ اور سویڈن کے کتے، تیرا خاندان پہلے بھی آیا تھا، تیری نسل پہلے بھی آئی تھی، فرعون کی شکل میں آئی تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جراثیم باقی رہ گئے تھے۔ اللہ چاہتا تھا میں اپنے محبوب کو بھیجوں، میں اپنے کملی والے کو بھیجوں، میں اپنے مقصود کائنات کو بھیجوں، اور ان کے ہاتھوں پھر ان لوگوں کو ذلیل کرواؤں، تباہ و برباد کرواؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال کے بعد اپنے کملی والے کو بھیجا، اپنے امام الانبیاء کو بھیجا، اپنے حسن کائنات کو بھیجا۔ پھر ان کے دور میں بھی تیرے خاندان آیا تھا۔ وہ سویڈن والے، سویڈن کے کتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنا بزدل ہے، قرآن کو آگ لگاتا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کر، سامنے آ، مجاہدین کا مقابلہ کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تمہیں پتہ چلے مسلمان کے کلمے کی طاقت کیا ہوتی ہے، مسلمان کے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، مسلمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کافروں سے نہیں ڈرتا، طاغوت سے نہیں ڈرتا، مشرکین مکہ سے نہیں ڈرتا، فرعون سے نہیں ڈرتا، نمرود سے نہیں ڈرتا، یہ بڑے بڑے کافروں سے مسلمان نہیں ڈرا کرتا۔ مسلمان اگر ڈرتا ہے صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو نے قرآن مقدس کی توہین کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کملی والے کو بھیجا، اور ان کی موجودگی کے اندر پھر تیرا خاندان اٹھا، پھر تیری نسل تیار ہوئی۔ تیری نسل کون سی تھی؟ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابی بن خلف تھا۔ سویڈن کے کتے، تیری نسل ایک مرتبہ پھر اٹھی تھی، تیری نسل کے جراثیم ایک مرتبہ پھر میرے کملی والے کے دور میں اٹھے تھے، تو میرے کملی والے نے ان کا صحیح علاج کیا تھا۔ پھر بدر ہوا تھا، احد ہوا تھا، خیبر ہوا تھا، حنین ہوا تھا، غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا۔ 27 مرتبہ تیرا خاندان، 27 مرتبہ تیری نسل، تیرا خاندان، تیری اولاد، تیرا کنبہ قبیلہ مل کر میرے کملی والے کے مقابلے میں آئے تھے۔ 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تیرے خاندان کو تباہ برباد کر دیا تھا، ناکام کر دیا تھا، میرے کملی والے کو کامیاب کیا تھا۔ آج بھی دیکھ لے، تیرا جو خاندان کا بڑا ہے ابو جہل، اس کی جگہ پہ آج بھی لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ ہر آدمی، حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، عام آدمی اس جگہ پر جا کر پیشاب کرتا ہے جس جگہ ابو جہل کے گھر تھے۔ تیرے خاندان کا جو ابو جہل تھا بڑا، سویڈن والے، اس کی جگہ اللہ نے لیٹرین بنوا دی ہے۔ ہر مسلمان حاجی جا کر، عمرہ کرنے والا جا کر وہاں پیشاب کر کے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن قربان میں محمد کے صحابہ پر، آج بھی وہ کملی والے کے ساتھ جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا تیرا خاندان پھر ایک مرتبہ اٹھا تھا، ابو جہل کی شکل میں، عتبہ شیبہ کی شکل میں، 27 مرتبہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے تمہیں ہر میدان میں ناکام کیا، تباہ و برباد کیا، تمہیں بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، تیرے جسموں سے بدبو آتی تھی۔ وہ سویڈن والے، تیرے خاندان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر کوئی صحابہ شہید ہوئے تھے تو شہید کے بارے میں ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ خبردار، اللہ
कहता है खबरदार, जो मेरे रफ में मारा जाता है, जो मेरे रास्ते में मारा जाता है, उसको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। बल्कि कुरान ये भी कहता है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, मैं उनको अपनी तरफ से रोटी भी देता हूँ, खाना भी देता हूँ, फल भी देता हूँ, मेवे जात भी देता हूँ। अल्लाह उनको फल मेवे जात देता है। किनको? जो मेरे कमली वाले के पीछे लड़कर शहीद हो गए, जो सहाबा थे। लेकिन याद रख, जो तेरा खानदान था, वो स्वीडन वाले, कुरान की भी हुर्मती करने वाले, तेरा खानदान एक मर्तबा इब्राहिम के दौर में आया था, एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। सारे तबाह बर्बाद हो गए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को कामयाब कर दिया था। और एक मर्तबा तेरा खानदान अबू जेल की शक्ल में आया, नबी के दौर में आया था। 27 मर्तबा मेरे कमली वाला का सामना करने के लिए आए। अल्लाह ताला ने 27 मर्तबा मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को फतह अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उस वक्त भी तेरा खानदान आया था। वो स्वीडन वाले, उस वक्त भी तेरा खानदान आया था। उमर इब्न खत्ताब के दौर में भी आया था, लेकिन सबको नाखून चने चुभवा दिए, उनका जो है मलिया मेट कर दिया, उनको सफा हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ये बताना चाहता था, और कुरान के दुश्मनों और कुरान के मुनकरों और कुरान की बेहुरमती करने वालों, तुम जब भी आओगे मोहम्मद के गुलाम तुम्हारा बेड़ा गर्क करते रहेंगे। फिर याद रखो, जंगे आजादी के मौका पर, जंगे आजादी के मौका पर जब मुसलमान शहीद हो रहे थे, औरतें कुर्बानी दे रही थी, बूढ़े बच्चे को कुर्बानियां दे रहे थे, नौजवान कुर्बानियां दे रहे थे, लेकिन चंद अंग्रेज इकट्ठे होकर एक मदरसे में गए, वहां कुरान को उठाते थे, मस्जिद से कुरान को उठाते थे, दरिया में फेंक देते थे, माज़अल्लाह आग लगा देते थे। एक कारी साहब के पास गए कुरान उठाने के लिए, तो कारी साहब ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा हम कुरान उठाएंगे, इनको खत्म कर देंगे। यही कुरान है जिसकी वजह से निजाम खराब हो रहा है, हम अंग्रेज परेशान हैं, हम क्या करें, हमें तबाही हो रही है, हमारी बर्बादी हो रही है, कुरान खत्म हो जाएगा, हमें सुकून आ जाएगा। तो कारी साहब ने पास बैठा लिया, कहा मेरी बात सुनो, ये कुरान तो तुम उठा लोगे जो अलमारी में पड़े हुए हैं, जो मस्जिद में पड़े हुए हैं, जो शिशु के अंदर पड़े हुए हैं, ये कुरान तो तुम निकाल लोगे। बताओ, ये छोटा सा बच्चा है, इसके सीने में रब का कुरान है, इसको कैसे निकालोगे? वो अंग्रेज था, समझदार था, वो समझ गया कि ये कुरान तो हम खत्म कर लेंगे, लेकिन जो मुसलमान के सीने को अल्लाह ने लोहे महफूज बना दिया है, इसको कुरान, यहाँ से कुरान को कैसे निकाला जाएगा, हम नहीं निकाल सकते। वो कुरान छोड़ के चले गए, वो भी नाकाम हो गए। वो समझ गए कि हम नाकाम हो सकते हैं लेकिन कुरान को खत्म नहीं कर सकते। लिहाजा स्वीडन वाले, तूने कुरान की हुर्मती की है, तेरा कुरान की हुर्मती करना इस बात की दलील है कि तुम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कुरान का मुकाबला कर सकते होते तो कुरान की बेहुरमती ना करते, कुरान का मुकाबला करके दिखाते। तुम्हारा कुरान को जिलाना, कुरान को माज़अल्लाह बेहुरमती करना इस बात की दलील है कि तुम कुरान के मुकाबले हाथ जोड़ के खड़े हो गए हो। तुम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुमने कुरान को जलाया है, कुरान की बेहुरमती की है। लेकिन याद रखो, मुसलमान अभी जिंदा है। जब कभी बादल से टकराते थे हक के पास वहां, हक परस्तों के तमाशे देखता था आसमां, उनकी तेगों की चमकती हुई तेज धारों को सलाम, सैयद कौनैन तेरे जानसारों को सलाम। लेकिन याद रखो, ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये लारैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस किताब है। और स्वीडन के कुत्ते, तूने कुरान की भी हुर्मती की है। मुसलमानों का मुकाबला कर, दुनिया खत्म हो सकती है, रब का कलाम खत्म नहीं हो सकता। दुनिया खत्म हो जाएगी, रब का कुरान खत्म नहीं होगा। ना रब का कुरान खत्म होगा, ना मोहम्मद का फरमान खत्म होगा। तेरे शहर में अब भी देख ले, अब ज्यादा आवाज गूंजने लगी है। तेरे स्वीडन के अंदर, स्वीडन के मोहल्ले में, स्वीडन के बाजारों में, स्वीडन के जो बड़ा जो है उनका बादशाह का महल है, उसके सामने कुरान की तिलावतें की जा रही हैं। ये इस बात की दलील है, कसम बखुदा, दुनिया के अंदर अगर पढ़ा जाएगा तो कुरान पढ़ा जाएगा, जन्नत के अंदर तिलावत की जाएगी तो कुरान की जाएगी। गुजर गए वो दिन कि तुम्हारे हर एक सितम को अदाए महबूब समझकर खामोश रहा। उठेगी अब जो ईद तो पत्थर उसका जवाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतु का मजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शाम के तेवर बता रहे हैं, आज की शब जो आराम से गुजरी तो कल का मौसम खराब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आजाद बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी
तभी तो उनका हिसाब होगा। हम चट्टाने हैं जो चट्टानों से टकराएगा, पुर्जे पुर्जे बनकर फजा में बिखर जाएगा। ना छेड़ हमें, शेर की अंगड़ाई भी महंगी पड़ती है, क्या पिद्दी का शोरबा।